हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ा आम अष्टम श्रेणीर विज्ञान बहीर प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालन। यार द्वितीय दुईटी भाग में आम तो पढ़ी सारी कि कृषि प्रणाली जो प्रथम प्रणाली रही मूर्तिका प्रस्तुति और मंजी बुणा। आज पढ़ा कृषि प्रणाली द्वितीय प्रणाली सार और खत प्रयोग। यह हूँ तृतीय प्रणाली। मूर्तिकार गछ हृष्टपुष्ट हो बढ़ापी जो पोषक अतिरिक्त भाव प्रयोग कराए ताहाकू खत और सार कहुए। मूर्तिका जो गछ लगे था हृष्टपुष्ट करने बा ठीक भाव हो पार से अतिरिक्त भाव पोषक दि जाए ताहाकू कहुए खत और सार। बुझीपार मूर्तिका उद्भिद को खनिज पोषक जोगाई थे। किपरि जोगाई थे? खनिज पोषक किपरि तैयारी होई थे? जो आमे जानिछे मूर्तिकारे केतेक जीव रहिछंती और ता छड़ा केतेक मृत जीव शरीर किंबा उद्भिद शरीर रही थाए जहाकू जीव माने विघटन करिकी थांती और सही विघटित पोषक पुणी मूर्तिका को चली आसे जहाँफल जितेबले आम हल करूँ ता माटी रे माने मूर्तिका तल मूर्तिका ऊपर को आसे ऊपर जो उद्भिदर चेर माध्यम से पोषक ग्रहण करि थाए। तो यही खनिज पोषक गुड़िक उद्भिदर वृद्धि पाई एकांत आवश्यक अटंती। यार काम कौन? खनिज पोषकर से उद्भिदर वृद्धि रे सहायक होइथाए। केतेक स्थान रे कृषक गोटिए जमी शस्य परे शस्य उतारी थाए माने से गोटिए शस्य कला ताहा अमल हेबा परे पुणी आ गोटे शस्य कला एहीपरि गोटिए परे गोटिए शस्य से करि चली थाए। जमी रु केबे हेले पड़िया रखिबाकू दिए नाही एहीपरि से करि थाए। तो जमी केतेबेले पड़िया रहिला नाही। तो भाबिलो देखिए एथिरे जो पोषक अवस्था कौन होतिबो? पोषक सेथिरे रहिबो कि पोषकर परिमाण कमी जीवो। पोषक पदार्थ को भरण करिबा पई जमी रे सार प्रयोग करे। एही सार प्रयोग समय ताहा जदि आवश्यकता ठारू बेसी किंबा कम हुए सार प्रयोग हुए ताहेले दुर्बल गछ सृष्टि करे और मूर्तिका मध्य प्रदूषित होइथाए अधिक सार व्यवहार कले। तेणु खत एक तापर देखिबा आमे खत एक होछि जैविक पदार्थ। एहा उद्भिद और प्राणी वर्ज्यवस्तु अपघटन सृष्टि हुए। खोला स्थान रे गात खोली कृषक उद्भिद और प्राणीर आवर्जना को पोती दिए। केतेक अणुजीव द्वारा यह पची जाए और यही पची जाइथिबा पदार्थ खत रूपे व्यवहार कराए। हैला खत किपरि प्रस्तुत हैला आमे जानिले। तापरे देखिबा तुम पई काम 1.2 गोटे परीक्षा करिबा मुग किंबा बुट मंजी नहीं गजा कर सेथि मध्यरु 4टी समान आकृतिर गजा मंजी नियो। आमे गजा कले गजा मुगर को 4टी समान आकृतिर गजा मंजी नेबा। 3टी खाली ग्लास नेबा। से 3टी खाली ग्लास रो ऊपर ABC कहीकि चिन्हट करदेबा। ग्लास ए रे किछि माटी देबा ता सहित अल्प किछि गोबर मिसई देबा जोड़ा कि जैविक सार अटे माने खत। और ग्लास 2 रे ग्लास बी रे माटी सहित अल्प यूरिया सार मिसई देबा। और ग्लास सी रे केवल सही परिमाण रे जिते परिमाण रे ए बी रे नैथिले सही परिमाण रे ही माटी रखिबा। देखिबा तापरे चित्र ए रे देखा होइतिबा भली जो ए चित्र रे देखुछ ए देखा होइतिबा भली 3टी ग्लास रे समान परिमाण रे पानी नहीं चारा रोपण करिबा। ग्लास गुड़ी को निरापद स्थान रे रखिदेबा। प्रतिदिन पानी देउथिबा। 7 रु 10 दिन पर्यंत बा 7 रु 10 दिन परे से मानकर वृद्धि लक्ष्य करिबा। से माने किपरि केते दूर बढ़िछंती तांकर वृद्धि किपरि होइछि से गुडी को लक्ष्य करिबा। एही चित्र रे देखो
ଚାରାର ବୃଦ୍ଧି କିପରି ହୋଇଛି। ତିନୋଟି କ୍ଲାସ୍ ରହିଛି ଏ ବି ଓ ସି। ତିନୋଟି ଯାକ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଭାବେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କି? ବଢ଼ିଛନ୍ତି? ବଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଇଛି? ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି? କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ହୋଇଛି? ବି କ୍ଲାସ୍ରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମାଟି ସହିତ ସାର ପଡ଼ିଛି, ୟୁରିଆ ସାର ମିଶାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଓ ଏରେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ମାନେ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜୈବିକ ଖତ ବା ଜୈବିକ ସାର, ଯାହାକି ଖତ ଓ ମାଟି ସହିତ ମାଟି ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ସର୍ବାଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ସିରେ ଦେଖ, ସିରେ ଖାଲି ମାଟି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ତାହାର ଯେଉଁ ମୁଗ ରହିଛି, ତାହାର ଗଜା ମୁଗ ନେଇଥିଲା ବା ବୁଟ ମଞ୍ଜି, ତାହା ଠିକ୍ସେ ଚାରା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ତାହାର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇଥିରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପୋଷକ ପାଇପାରି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ କି ଏକ ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ସାର ରହିଛି ତାହା ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପୋଷକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଜମିରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷକ ପାଇପାରିବ, ମୂର୍ତ୍ତିକା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୋଷକ ପାଇଲେ ସେଥିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଖତଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ? ଯେଉଁ ଜୈବିକ ସାର ରହିଛି, ମାନେ ଖତ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ ତାହା ଦେଖିବା। ରାସାୟନିକ ସାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାରଖାନାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ରାସାୟନିକ ସାରକୁ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ୟୁରିଆ, ଏମିନୋୟମ୍ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ସଲଫେଟ୍, ପଟାସ, NPK, ମାନେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ ପୋଟାସିୟମ୍। ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୃଷକ ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଭଳି ଶସ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ଧାନ, ଗହମ ମାନେ ଏହିପରି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ କ'ଣ ଏହି ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକା ରହିଛି ତାହା ସେ ତାର ଉର୍ବରତା ହରାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୂର୍ତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ମୂର୍ତ୍ତିକା ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ତାହାର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସ ଅଟେ ରାସାୟନିକ ସାର। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ତାହାର ଉର୍ବରତା ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ଉର୍ବରତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର ତା ସହିତ ଜୈବିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପକାଇବାକୁ, ମାନେ ତାହାକୁ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାର ଉର୍ବରତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଉର୍ବରତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଥିବ। କିମ୍ବା ତା ଦୁଇଟା ମିଶିକି ପକାଇବା, ନହେଲେ ଜମିକୁ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କଲେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପଡ଼ିଆ ରହିଲା, ପୁଣି ଚାଷ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାହାର ପୋଷକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ ପୁଣି ପାଇପାରିବ ଓ ଉର୍ବର ରହିପାରିବ, ଉର୍ବରତା ହରାଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜମିକୁ କିଛି ସମୟ ଖାଲି ରଖିବା, ତାପରେ ପୁଣି ଫସଲ କରିବା, ନହେଲେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ, ଜୈବିକ ଓ ରାସାୟନିକ ସାର ମିଶାଇକି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ହେଲା, ଯେଉଁ ଖତ ରହିଛି, ମାନେ ଜୈବିକ ସାର ରହିଛି, ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ତାହାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମୂର୍ତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାହାର? ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କାହାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ? ଜୈବିକ ସାର, ମାନେ ଖତର ପ୍ରୟୋଗରେ। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଭରଣା କରିଥାଏ।
ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ପୋଷକ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା କିଏ ଭରଣ କରିଥାଏ? ଖତ ଭରଣ କରିଥାଏ। ଖତର କେତେ ଉପକାରିତା ଦେଖିବା। ଖତ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ ଉନ୍ନତ। ସେ ଉନ୍ନତ ଅଟେ ରାସାୟନିକ ସାର ଠାରୁ, କାରଣ ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ମାନେ ଅଧିକ ସମୟରେ ସେ ଜଳକୁ ରଖିପାରେ ଧାରଣ କରିକି। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରି ମାଟିକୁ ହାଲୁକା କରି ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରି, ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ସହଜ ହୁଏ। ହାଲୁକା କରେ, ହାଲୁକା ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ହାଲୁକା ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଶସ୍ୟର ଯେଉଁ ଚେର ରହିଛି, ଚେର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଳକୁ ଯାଇପାରେ, ଭିତରକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ପଶିପାରେ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତ ଏ ଛିଦ୍ର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବିନିମୟ ଭିତରକୁ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବିନିମୟ ହୋଇପାରେ। 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଯେଉଁ ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ମିଳିପାରେ ଓ ମାନେ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଗଠନ ଉନ୍ନତ କରେ। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ଗଠନ ରହିଛି ତାହା ଉନ୍ନତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖିବା ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ରାସାୟନିକ ସାର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ଅଟେ। କ'ଣ? ଏହା ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖତ ରହିଛି ଜୈବିକ ସାର, ଖତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ, ଯାହାକି ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଅବଶେଷ ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ଯେଉଁ ଖତ ରହିଛି ତାହା ଆମକୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା? ସେ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଓ ତାହା ଗୋବର କିମ୍ବା ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷରୁ ବିଘଟିତ ହୋଇକି ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ରହିଛି ତାହା କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖତ ଜମିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହ୍ୟୁମସ୍ ଦେଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖତ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହ୍ୟୁମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ ପୋଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଖତ ରହିଛି, ଖତରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଫସଲ ବଦଳାଇ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଗୋଟିଏ ଜମିରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ତାହା ଅମଳ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଫସଲକୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା 2ଟି ବର୍ଷ ଫସଲ କଲେ ପୁଣି ତା ନେକ୍ସଟ ବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ ଚାଷ କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଷ କରିବା। ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଯେଉଁ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା ଜମିରେ ଯେଉଁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅଭାବକୁ ସେ ଭରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏବେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚାଷ ବା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଉଦାହରଣ ପୂର୍ବକ ଆମେ ନେଇପାରିବା ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଭାରତର କୃଷକମାନେ ଗୋଟିଏ ଋତୁରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ଚାଷ କଲେ, ତାହା ଅମଳ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ଋତୁରେ ଗହମ ଚାଷ କଲେ। ତାହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପୋଷକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିପାରିଲା ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା। ତ ବୁଝିପାରିଲ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ?